बोले सोने हाल सासवी अकाल। सतनाम एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भय निर्वैर अकाल मूरत भंगुर प्रसाद जप आद सच आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच कबीर सेवा को कबीर सेवा को भले एक संत एक राम राम जो दाता मुक्त
ਗੁਰਾਂ ਦੀਏ ਕਹਿ ਦੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਪਾਣੀ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੀ ਮਨ ਚਿਤਲਾ ਪਈਆ ਕਰੋ, ਪਾਣੀ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੀ ਮਨ ਚਿਤਲਾ ਪਈਆ ਕਰੋ। ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਪਾਣੀ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੀ ਮਨ ਚਿਤਲਾ ਪਈਆ ਕਰੋ, ਪਾਣੀ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੀ ਮਨ ਚਿਤਲਾ ਪਈਆ ਕਰੋ। ਰਤਨਾ ਦੀ ਖਾਣੀ ਦੇ, ਰਤਨਾ ਦੀ ਖਾਣੀ ਦੇ, ਮਿੱਠੇ ਬੋਲ ਸ਼ਹਿਰ ਵਰਗੇ ਬਾਬੇ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ, ਮਿੱਠੇ ਬੋਲ ਸ਼ਹਿਰ ਵਰਗੇ ਬਾਬੇ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ। ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆਇਆ ਕਰੋ, ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆਇਆ ਕਰੋ, ਪੂਰੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਮਸਤਕ ਤੇ ਲਾਇਆ ਕਰੋ, ਪੂਰੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਮਸਤਕ ਤੇ ਲਾਇਆ ਕਰੋ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਵਸਾ ਕੋਈ ਨਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਵਸਾ ਕੋਈ ਨਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪਿਆ ਕਰੋ, ਹੋਰ ਵਕਤ ਦੀ ਦਰਾ ਕੋਈ ਨਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪਿਆ ਕਰੋ, ਹੋਰ ਵਕਤ ਦੀ ਦਰਾ ਕੋਈ ਨਾ।
ਲੋਕੀ ਸੱਤ ਆਕਾਸ਼ ਹੀ ਮੰਨਦੇ ਪਰ ਤੂੰ ਪੱਕਾ ਦਿੱਤਾ ਲੱਖਾਂ ਅੰਬਰਾਂ ਦਾ ਇਸੇ ਲਈ ਪਿਆ ਆਖੇ ਜਹਾਨ ਸਾਰਾ ਤੂੰ ਸਰਤਾਜ ਹੈ ਸਾਰੇ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦਰਦ सब मिटे भयानक नाम लिए सतगुरु नानक का हंस खाए चुक मोती मानक नाम लिया सतगुरु गज के आखो धन गुरु नानक धन गुरु नानक गुरु नानक धन गुरु नानक धन गुरु नानक धन गुरु नानक गुरु नानक धन गुरु नानक मान रख लो ने मारे दा मान रख लो मारे दा सदा तू खोल बाबा हाने निकाले तू भोर बाबा भगवान निकाले ना
सेवा सिमरन करिया करो, सेवा सिमरन करिया करो, बाणी बाबा नानक दी मन चेतना पढ़िया करो, बाणी बाबा नानक दी मन चेतना पढ़िया करो। कबीर सेवा को दोए भले, एक संत एक राम, राम जो दाता मुक्त को, संत पावे नाम। महान हस्ती, महान रब्बी दरगाह चों तुरतों ऐसे पर उपकारी जीवड़े यके व दीगरे टर्न बाई टर्न कह लो आउंदे रहिंदे ने, उन्हां विचों ही बख्शे हुए धुर दरगाह तो वड्डियां पावरां लैके आए, माला माल होके आए और सतगुरु जी दे सोहने प्यारे स्थान मानो उन्होंने प्रगट करने वास्ते अपनी ही जोत, अपना ही नूर सतगुरु जी किथे वरतदे ने गुरसिखां अंदर। वो प्यारी जी हस्ती ब्रह्म ज्ञानी, ब्रह्मनेष्ठी, ब्रह्म स्रोत्री, ब्रह्म लक्ष्य ते ब्रह्मलीन धन प्यारे बाबा तारा सिंह जी तारन वास्ते संसार नूं आउंदियां ने रूहां। संगत जी उन्हां दी हस्ती उन्हां दे जानशीन महापुरखां तो पता लग जाती, उन्हां तो भरोसा है। प्यारे बाबा घोला सिंह जी, रब दे प्यारे बाबा जी बाबा छिंदर सिंह जी, कोल बह जाओ। साधु की निशानी की आ, ये तो कहने जिन्हों ना विसरे नाम, भेद ना जानो मूल साई, ये तो कहने ही आ भी रब दे प्यारे दा पता चलदा ओदी इबादत दो। पर सच्चाई ये भी है, उन्हां दे कोल बह जाइए ना, उन्हां दा अपना ते आनंद बनया ही हुंदा, कोल बहने वाले दा भी आनंद बना देंदे। महाराज की बड़ी वड्डी कृपा, बाबा जी बाबा गुरनाम सिंह जी, बाबा जी ज्ञान सिंह जी होर बेअंत साधु जन गुरु की गोद के अंदर हाजरियां ला रहे ने, आ रहे ने, जा रहे ने। आओ भागा वालियो, उन्हां महापुरखां दे, उन्हां तत्वेत्यां दे इन्हां प्यारे समागमां विच हाज़र होए हो। तुहाडे दर्शनां दी खुशी अंदर एक गल चेते रखियो, महाराज ना महापुरखां बारे आप ही फरमाउंदे आ, जन्म मरण दूह में नहीं, ये जम्मन मरण विच नहीं, ये नहीं पे इन्हां नूं फिकर प्यारे हाय ओ रब्बा मुक्ति मिलू के नहीं। ये मुक्तियां लैण नहीं आउंदे ते बरताउण आउंदे आ। जेड़ा उन्होंने याद करदा ना उन्होंने भी मुक्ति मिल जाती है। जन्म मरण दूह में नहीं, दूह में नहीं जन, पर उपकारी आए, जी दान दे भगती लायन, हर स्यों लैन मिलाए। महाराज तेरे जन पर उपकारी आए, ये पर उपकारी जीवड़े, ये तत्वेते गुरमुख प्यारिओ पुरातन समय महापुरख धारना च कहते होंदे सी, आपां भी पढ़िए पारी उपकारी आए तेरे जन, पारी उपकारी आए, 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 पारी उपकारी आए तेरे
ਉਪਕਾਰੀ ਆਏ ਜੀ ਦਾਨ ਦੇ ਭਗਤੀ ਲਾਇਨ 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 ਹਰ ਸੋ ਨੈਣ ਮਿਲਾਏ ਹਰ ਸੋ ਨੈਣ ਮਿਲਾਏ ਤਾਰੀ ਉਪਕਾਰੀ ਆਏ ਤੇਰੇ ਜਨਵਰੀ ਉਪਕਾਰੀ ਆਏ ਤਾਰੀ ਉਪਕਾਰੀ ਆਏ ਤੇਰੇ ਜਨਵਰੀ ਉਪਕਾਰੀ ਆਏ ਆਓ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਓ ਧੰਨ ਉਹ ਜਨਨੀ ਧੰਨ ਮਾਪੇ ਧੰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਕਟ ਵਰਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਪਦਵੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਔਰ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਮਾਣ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਵੇਖੋ ਕਿੱਡੇ ਕਿੱਡੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਬਣਾਏ ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਜ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਸਿਰਫ ਦੁਨਿਆਵੀ ਵਿਦਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਵਿਦਿਆ ਤੇ ਬਥੇਰੇ ਪੜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਤਮਕ ਕੀਰਤਨ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੇ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਕੀਰਤਨ ਔਰ ਤਬਲੇ ਤੇ ਸਾਥ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਇਹ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਧੰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬ੍ਰਹਮਨਿਸ਼ਟ ਬ੍ਰਹਮ ਸਰੋਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਲਖਿਆ ਤੇ ਧੰਨ ਪਿਆਰੇ ਬਾਬਾ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫਤਿਹ ਗਜਾਉਣੀ ਆ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਜਾਣ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਮਨਾਈਏ ਨਾ ਉਹ ਵੱਖ ਥੋੜੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੀਏ ਉਹ ਹਾਜ਼ਰ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਚਨ ਕਰਕੇ ਗਏ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਕ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿਤੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦਿਆਂ ਕਿਤੇ ਸਰਸਾ ਕੰਢੇ ਕਿਤੇ ਚਮਕੌਰ ਦੇ ਯੁੱਧ 'ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਸਿੰਘੋ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹੁਣ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਐਸਾ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਆਓ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਚੋਂ ਜਾਂ ਆਨੰਦ ਲਈਏ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਸਾਰੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰੋ ਗਰਜ ਕੇ ਗਜਾਓ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹਰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਾਲਾ ਹੀ ਆ ਦੂਜੇ ਦਾ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇ ਫਿਰ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਸੱਚਖੰਡ ਵਾਸੀ ਦਾਦਾ ਉਸਤਾਦ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਗੰਧਰਵ ਮੀਰ ਆਲਮ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨੀ ਪਏ ਆ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਮਲ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਪਤਾ ਕੀ ਲਿਖਦੇ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਾ ਔਖਾ ਵੀ ਹੀਰੇ ਵਿੱਚ ਛੇਕ ਪਾਉਣਾ ਹੀਰੇ ਵਿੱਚ ਛੇਕ ਹਰ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਪਾ ਸਕਦਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ ਹੀਰੇ ਵਿੱਚ ਛੇਕ ਪਾਉਣਾ ਕਿਸੇ ਇਲਮ ਦਾ ਔਖਾ ਉਸਤਾਦ ਹੋਣਾ ਤੇ ਸੁੱਖ ਗ੍ਰਸਤ ਦਾ ਛੱਡਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਖਾਤਰ ਵਤਨ ਦੀ ਮਿਟਣਾ ਬਰਬਾਦ ਹੋਣਾ ਬੁਲਬੁਲ ਵਾਂਗ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਪਿੰਜਰੇ ਚੋਂ ਹੈ ਗੁਲਾਮ ਦਾ ਔਖਾ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣਾ ਓਏ ਗੱਲਾਂ ਕੋਮਲਾ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਔਖੀਆਂ ਨੇ ਸੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖਾ ਏ ਸਾਧ ਹੋਣਾ ਤੇ ਸਾਧ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਹੋਈ ਸਾਧੂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਬੋਲਦੀ ਆ ਜੇ ਇਹ ਆ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਨਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪੜਾਇਆ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਬੇਅੰਤ ਸਾਧੂ ਤੇ ਸਾਧੂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਾਉਂਦੇ ਪਿਆਰੇ ਬਾਬਾ ਸ਼ਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰੀ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਸਨ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਇੱਕ ਕਰਮ ਭੂਮੀ ਵੀ ਬਣੀ ਫਿਰ ਇਸੇ ਹੀ ਪੜਾ ਤੋਂ ਆ ਸਭਰਾਵਾਂ ਓ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਲਹੂ ਨਾਲ ਭਿੱਜੀ ਮਿੱਟੀ ਉਹ ਧਰਤੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਜਿਹਦੀਆਂ ਅੱਜ ਧੁੰਮਾਂ ਸਮੁੱਚੇ ਵਰਲਡ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਉਹ ਐਸ ਧਰਤੀ ਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਦੇਣ ਹੈ
ਇਹ ਕਿਤੇ ਮਿੱਟੀ ਨੇ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਹੋਈ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੇਲਦੇ ਆ, ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਕੇ ਫਿਰ ਜਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਫਿਰ ਧੁੰਮਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਲਿਖਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਸਾਧੂ ਉਹ ਪੂਜਣਯੋਗ ਸਾਧੂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਿਹੜੇ? ਹਰ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਹਰ ਜਰਨੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਜਲਵਾ ਮਾਲਕ ਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਜਲਵਾ ਮਾਲਕ ਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਜਲਵਾ ਮਾਲਕ ਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਖਲਕਤ ਦੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਚਲਕਾਰਾ ਪੈਂਦਾ ਖਾਲਕ ਦਾ, ਚਲਕਾਰਾ ਪੈਂਦਾ ਖਾਲਕ ਦਾ, ਚਲਕਾਰਾ ਪੈਂਦਾ ਖਾਲਕ ਦਾ। ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਪਈ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਪਾਨ ਕਰੇ। ਉਹ ਸਾਧੂ ਲਾਇਕ ਹੈ ਪੂਜਣ ਦੇ 8 ਪੈਰ ਜੋ ਰੱਬ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰੇ। ਉਹ ਸਾਧੂ ਲਾਇਕ ਹੈ ਪੂਜਣ ਦੇ 8 ਪੈਰ ਜੋ ਰੱਬ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰੇ। ਮਾਲਕ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਪਹਿਨੇ ਜੋ, ਮਾਲਕ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਵੇ ਜੋ, ਮਾਲਕ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਵੇ ਜੋ, ਮਾਲਕ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਵੇ ਜੋ। ਖੁਦ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਰਹੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਨਾਮ ਜਪਾਵੇ ਜੋ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਨਾਮ ਜਪਾਵੇ ਜੋ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਨਾਮ ਜਪਾਵੇ ਜੋ। ਸਾਧੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਦਾ ਹਰ ਸੇਵਕ ਦੀ ਕਲਿਆਣ ਕਰੇ। ਉਹ ਸਾਧੂ ਲਾਇਕ ਹੈ ਪੂਜਨ ਦੇ 8 ਪਹਿਰ ਜੋ ਰੱਬ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰੇ। ਉਹਦਾ ਬਚਨ ਨੀ ਬਿਰਥਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜੋ ਆਖੇ ਉਹ ਭਗਵਾਨ ਕਰੇ। ਜੋ ਮਿੱਟੀ ਸਮਝੇ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਹਰ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਹੱਸ ਕੇ ਜਰਦਾ ਏ, ਹਰ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਹੱਸ ਕੇ ਜਰਦਾ ਏ, ਹਰ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਹੱਸ ਕੇ ਜਰਦਾ ਏ। ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਲਾਲਚ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਕੁਟੀਆਂ 'ਚ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਏ, ਕੁਟੀਆਂ 'ਚ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਏ, ਕੁਟੀਆਂ 'ਚ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਏ। ਸੋਹੇ ਜਮਾਨਾ ਝੁਕਦਾ ਏ, ਉਹਦਾ ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆ ਸਨਮਾਨ ਕਰੇ। ਉਹ ਸਾਧੂ ਲਾਇਕ ਹੈ ਪੂਜਨ ਦੇ 8 ਪਹਿਰ ਜੋ ਰੱਬ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰੇ। ਉਹ ਸਾਧੂ ਲਾਇਕ ਹੈ ਪੂਜਨ ਦੇ 8 ਪਹਿਰ ਜੋ ਰੱਬ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰੇ। ਕੋਮਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਹੀ ਮੁਸਕਾ ਕਸ ਲਈਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਾ ਕਸ ਲਈਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਾ ਕਸ ਲਈਆਂ। ਜੋ ਚੜ ਗਿਆ ਮਨ ਦੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਜਿਨ ਕਸ ਕੇ ਬਾਗਾ ਫੜ ਲਈਆਂ, ਜਿਨ ਕਸ ਕੇ ਬਾਗਾ ਫੜ ਲਈਆਂ, ਜਿਨ ਕਸ ਕੇ ਬਾਗਾ ਫੜ ਲਈਆਂ। ਜੋ ਚੜ ਗਿਆ ਮਨ ਦੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਜਿਨ ਕਸ ਕੇ ਬਾਗਾ ਫੜ ਲਈਆਂ, ਜਿਨ ਕਸ ਕੇ ਬਾਗਾ ਫੜ ਲਈਆਂ, ਜਿਨ ਕਸ ਕੇ ਬਾਗਾ ਫੜ ਲਈਆਂ। ਜਿਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ, ਉਹਦੀ ਕੀ ਸਿਫਤ ਜਵਾਨ ਕਰੇ। ਸਾਧੂ ਲਾਇਕ ਹੈ ਪੂਜਨ ਦੇ 8 ਪਹਿਰ ਜੋ ਰੱਬ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰੇ। ਉਹਦਾ ਬਚਨ ਨੀ ਬਿਰਥਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜੋ ਆਖੇ ਉਹ ਭਗਵਾਨ
करे ओह साधु लायक है पूजन दे। साधु होवे ਉਹਦੇ ਜੰਗਲ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਣਾ, ਜੰਗਲ 'ਚ ਮੰਗਲ ਲਾਉਂਦਾ। ਵੇਖ ਲਓ ਬਾਬਾ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਭਰੋਸਾਏ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸੱਜ ਗਏ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਨੰਦ ਵਰਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੁਰਸ਼ਦ ਪੂਰਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਚੰਗਾ ਮਿਲ ਜੇ ਨਾ ਤੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦਾ ਅਦਬ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਚੇਲਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਬਥੇਰੇ ਹੋਣਗੇ ਹੰਨੇ ਬੰਨੇ, ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਕਾਮਲ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰੇ ਆਪਣਾ ਦੇ ਥੱਲੇ ਐਦਾਂ ਝਾਲੋ ਪਰਖ ਦੀਆਂ ਸੱਟਾਂ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਐਰਨ ਝੱਲੇ। ਐਰਨ ਦਾ ਕਸੂਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸੱਟਾਂ ਉਹਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਏਦਾਂ ਝੱਲ ਪਰਖ ਦੀਆਂ ਸੱਟਾਂ। ਇੱਕ ਐਰਨ ਝੱਲੇ। ਜੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਿਆ ਮੈਂ ਦਾ ਕਿਣਕਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਰਹਿ ਗਈ ਨਾ, ਜੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਿਆ ਮੈਂ ਦਾ ਕਿਣਕਾ, ਫਿਰ ਖਾਲੀ ਰਹੂ ਪਿਆਲਾ। ਕੋਮਲ ਜੇ ਨਮਾਣਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਪੈ ਜੂ, ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਪੱਲੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬੱਲੇ ਹੀ ਬੱਲੇ। ਫਿਰ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹਿ ਜਾਏ ਦੁਨੀਆ ਲੱਭ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੰਗਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਆ ਜਿੱਥੇ ਹੋਵੇ ਵਾਸਾ ਸੰਤਾਂ ਦਾ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕੀਤਾ ਅਰਦਾਸਾ ਸੰਤਾਂ ਦਾ, ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਬਾਂਦੀ ਭਗਤ ਛਡਾਵੇ। ਬਾਂਦੇ ਭਗਤ ਨਾ ਛੁੱਟੇ ਮੋਏ। ਭਗਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੱਸਿਆ। ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਸਦਾ ਤੂੰ ਰੱਖਦਾ ਹਰ ਜੀਉ। ਤੇ ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਧੁਰ ਤੋਂ ਹੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹਰ ਜੋਗ ਜੋਗ ਭਗਤ ਪਾਇਆ ਪੈਜ ਰੱਖਦਾ ਆਇਆ। ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੰਗਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਹੋਵੇ ਵਾਸਾ ਸੰਤਾਂ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਫਿਰ ਕੀਤਾ ਅਰਦਾਸਾ ਸੰਤਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਕੁੱਲ ਦੀਆਂ ਜੜਾਂ ਪਟਾ ਬੈਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਨ ਤਮਾਸ਼ਾ ਸੰਤਾਂ ਦਾ। ਕੱਲੇ ਆਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਗੜ ਹੁੰਦੇ, ਗਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬੇੜਾ ਗਰ ਕਰ ਜਾਂਦੇ। ਕਈ ਸਾਧੂਆਂ ਨਾਲ ਐਵੇਂ ਹੀ ਬਾਤ ਵਿਵਾਦ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਕੁੱਲ ਦੀਆਂ ਜੜਾਂ ਪਟਾ ਬੈਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਨ ਤਮਾਸ਼ਾ ਸੰਤਾਂ ਦਾ। ਚਾਹ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਏ ਹਰ ਦਿਲ ਦੀ ਜਿਹਨੂੰ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰਵਾਸਾ ਸੰਤਾਂ ਦਾ। ਨਿਸ਼ਚਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਿਸ਼ਚੇ ਦੀ ਖੇਡ। ਵੇਖੋ ਆਨੰਦਾਂ ਦੀ ਪੁਰੀ, ਘੇਰਾ ਤੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਲੱਖਾਂ ਦਾ। ਪਰ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਨਾਲ ਲਿਵ ਜੁੜਦੀ ਆ, ਉਹ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਫਤਿਹ ਆਪਣੀ ਥੋੜੀ ਕਿਹਾ, ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ, ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਏਕ ਆ ਤੇ ਫਤਿਹ ਉਹਦੀ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤਵੈ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਤਬ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਤਵੈ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਤਵੈ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੇ ਅਰਥ ਕੀ ਆ? ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ, ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ। ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਖੇਡਾਂ ਵੀ ਤੇਰੀਆਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਰੱਖੀ। ਵੱਡੇ ਕੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕਹਿਣਾ ਜਾਏ, ਕਿਛ ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਏ। ਸੋ ਕਰਤਾ ਕਾਦਰ ਕਰੀਮ ਦੇ ਜੀਆਂ ਸੰਭਾਏ ਸੰਭਾਹੇ। ਸਾਈ ਕਾਰ ਕਮਾਵਣੀ ਤੁਰ ਛੋਡੀ, ਨਾਨਕੇ ਕੀ ਬਾਹਰੀ ਹੋਰ ਦੂਜੀ ਨਹੀਂ ਜਾਏ। ਸੋ ਕਰੇ ਸੋ ਕਰੇ ਜੇ ਤਿਸੇ ਰਜਾਏ। ਤੇਰੀ ਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹੁਣ ਲਿਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, ਗਾਉਣ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਗਾਤਾ। ਪਰ ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਲਾਲ ਕਿਤਾਬ ਜਿਵੇਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਨਾ, ਸਾਡੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀ, ਉਹ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੰਗੂ ਨੇ ਕਿਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਐਵੇਂ ਚੋਕੇ ਉਹ ਯੋਧਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਬਦਾਵੇ ਮੜੀ ਜਾਣੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਈ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਲਚਲ ਮਚੀ, ਪਰ ਉਹ ਲੋਕ ਸਨ, ਸਿੱਧਕੀ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਲੋਕ ਉਹ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਕਰਨ ਚਲ ਗਿਆ ਵੀ ਵਾਹਵਾ ਪੈਸੇ ਬਣਦੇ ਆ, ਆਨੰਦਾਂ ਦੀ ਪੁਰੀ ਚ ਰਹਾਂਗੇ, ਚਲੋ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਾਲੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਲੋਕ ਭਗਦੜ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਚੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਭਾਈ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਓਏ ਨੌਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ, ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਮਸੰਦ ਜਿਹੜੇ 2-4 ਰਹਿ ਗਏ,
ਕੁਝ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਿਕਟ ਵਰਤੀ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਾਂ ਭੁੱਖਿਆਂ ਰਹਿਣ ਨਾਲੋਂ ਤੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਚੰਗਾ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਾਂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਐਤਵਾਰ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਚਲੋ ਮੁਗਲਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਫੌਜਾਂ ਤੇ ਨਾ ਕਰੋ, ਪਠਾਣਾ ਤੇ ਨਾ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਰਾਜਪੂਤ ਹੀ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ ਭਾਰੀ ਰਾਜੇ, ਉਹ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਐਤਵਾਰ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੇਖ ਲਾ, ਸਾਡੇ ਵੱਡ ਵਡੇਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਡਾ ਕੇ ਲਿਆਏ, ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਗਲ ਪਏ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਪਾਪੀ ਲੋਕ ਪਹਾੜ ਦੇ ਇਹ ਭੈੜੇ ਨੇ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਨਹੀਂ ਲਾਲ ਜੀ, ਆ ਵੇਖੋ ਤਾਂ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੰਮਾ ਪਰੋਤ, ਆਟੇ ਦੀ ਗਊ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਸ ਕੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਉਹ ਆਟਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਵਰਤ ਵੀ ਲਿਆਉਣਾ ਜਿਹਦੀ ਗਊ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਫਿਰ ਕਹਿਣ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਮਾਂ ਜੀ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਬਚਨ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਆਨੰਦਾਂ ਦੀ ਪੁਰੀ ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਵੱਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਖੁਰਜੀਆਂ ਭਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜੋ ਕੁਝ ਹੱਥ ਆਇਆ ਤੁੰਨਤਾ ਤੇ ਉੱਪਰ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਰੇਸ਼ਮੀ ਕੱਪੜੇ ਪਾਤੇ ਵੀ ਬੜਾ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ। ਔਰ ਉਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਉਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਸਤਲੁਜ ਦੀ ਭੇਟ ਕਰਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਲੁਜ ਆ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਅਮਾਨਤ ਸਮਝ ਕੇ ਰੱਖੀ, ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਅਮਾਨਤ ਦੇ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਤੈਨੂੰ। ਬਿਆਸਾ ਨੂੰ ਵੀ ਅਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅਮਾਨਤਸਰ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ ਬਿਆਸਾ ਦੇ ਕੰਢੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅਮਾਨਤ, ਇਹ ਦਰਿਆ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ। ਓਏ ਚੰਦ ਸੂਰਜ ਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਨਾ ਵੱਡੇ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਜੋਤ ਨਾ ਕਹੋ, ਕਹਿਤਾ ਤੇ ਨਰਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪਊ। ਇੱਕ ਠੋਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੇ ਕਰਕੇ ਨਰਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਚਲੇ ਜਾਗੇ ਓਏ, ਕਲਗੀਧਰ ਦਾ ਜਸ ਕਰਨ ਔਰ ਕਲਗੀਧਰ ਨੂੰ ਵਡਿਆਉਣ ਕਰਕੇ ਜੇ ਨਰਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਤੇ ਚਲ ਜਾਗੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਕੀ ਆ ਤੁਸੀਂ? ਓਏ ਹਰ ਜਨ ਦੁਈ ਏਕ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰ ਚ ਪੰਕਤੀ ਉਚਰੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਅਰਥ ਹੋਰ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜਿੱਥੇ ਨਿਰਗੁਣ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੇਗੀ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਉੱਥੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੀੜੇ ਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰ ਧਾਰ ਕੇ ਆਏ। ਜਿੱਥੇ ਸਰਗੁਣ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਸਗਰਬਾਸ ਰਗਵਰ ਕੀਆ ਸਗਰੀਪੁਰੀ ਸਮੇਤ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਰਸ ਪੜਦੇ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਜਨ ਇੱਕ ਹੈ ਬੇ ਵਿਚਾਰ ਕਛ ਨਾਏ। ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਹਸਤੀ ਨੇ, ਮਾਮੂਲੀ ਆਮ ਨਾ ਜਾਣੋ। ਧੰਨ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਤੇ ਉਧਰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਬਈ ਉੱਥੇ ਕਿ ਜਾਣਾ, ਜਦੋਂ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੱਲੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜਿਓ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਅਟਕਣਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਨਾ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਦੇ ਪੈ ਗਏ ਟੁੱਟ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੋਏ। ਕਿਹੜੀ ਆਟੇ ਦੀ ਗਊ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਕੁਰਾਨ? ਲੁੱਟੋ ਗੁਰੂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਲੁੱਟੋ। ਐਡੇ ਕ ਫਿਰ ਨਮੋਸ਼ੀ, ਐਨੀ ਕਿਤੇ ਟੁੱਟੇ ਛਿੱਤਰ, ਕਿਤੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਲੇਦ, ਪਾਟੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕੱਪੜੇ, ਟੁੱਟੀਆਂ ਰੰਬੀਆਂ, ਘਾਹ ਖੋਤਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਾਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੁੱਟੀਆਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵੱਲ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦੇ ਹੋਣ। ਪਰ ਐਵੇਂ ਕਹੀ ਜਾਣ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਸੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨੇ ਚਾਲ ਚੱਲਣੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਫੇਰ ਵੀ ਵੇਖ ਲੈਨੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਬੇਸ਼ਰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੇਖੋ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਤੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਿਹੜੇ ਨਿਕੰਮਿਆਂ ਹੱਲਾ ਕੀਤਾ, ਮੁੱਕਰ ਗਏ। ਮੁੱਕਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਐਲਾਨ ਤੇ ਐਲਾਨ, ਠਾ ਐਲਾਨ। ਉਹ ਇੱਕ ਆਉਂਦਿਆਂ ਸੁਣਦੇ ਸੀ, ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕਾਕਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਪਾ ਮੈਨੂੰ ਝੋਲਾ ਲੈ ਕੇ ਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਪਾ ਚੰਨੀ ਵਾਂਗੂ ਐਲਾਨ ਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ,
ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੁਝ ਦੇਣਾ, ਐਲਾਨ ਤੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ ਲੈ ਦਾਂਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ੇ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ। ਵੈਸੇ ਕਸੂਰ ਉਹ ਸਾਡਾ ਹੀ ਕੱਢਦੇ, ਆਪਣਾ ਹੀ ਕੱਢਦੇ, ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਬਲਿਕ ਹੀ ਜੋ ਕਰਾਉਂਦੀ ਗਲਤ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਆ, ਹਮ ਤੋਂ ਅੱਛੇ ਹੈ। ਲੈ ਅਸੀਂ ਤੇ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੁਛ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜਿਆ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਤੇ ਜਨਤਾ ਨੇ ਚੜਾਤਾ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਟਲ ਬਣਾਇਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਉਹ ਤੇ ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਗਧਿਆਂ ਤੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਖੈਰ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਜਾਗੇ ਹੋ ਜਾਗੇ ਰਹੋ। ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਇਹੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸਿੰਘੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤ ਬੰਗਾਰ ਦਿਆ। ਉੱਥੋਂ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਸੀ, ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਕਥਨ ਦੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪਰ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਨੇ ਚੰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਅੱਗੇ ਲਿਆਓ। ਰਾਜ ਭਾਗ ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਸਾਂਭਣਾ, ਐਵੇਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਨਾ ਵੇਖੀਏ, ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੰਗਿਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਖਾਲਸੇ ਵਾਸਤੇ ਬਚਨ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਦੁਨਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁਰਪੁਰ ਦਾ ਰਾਜ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਖੜਨਗੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਾਜ। ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਵਾਲੀ ਸੁਣੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਬਾਬਾ ਸਜਾ ਵੱਡਾ ਅਫਸਰ ਤੇ ਮੋਰੋਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਆਵੇ ਘੋੜੇ ਤੇ, ਸ਼ਾਸਤਰ ਸਜਾਇਓ, ਮੌਜਰ ਲਟਕਾਇਓ ਤੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ 7 ਫੁੱਟਾ ਬਰਛਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੂ ਆਰ ਯੂ, ਆਪ ਜੀ ਕੌਣ? ਕਹਿੰਦਾ ਖਾਲਸਾ ਖੁਦ ਖੁਦਾਏ, ਆਨ ਨਾ ਮਾਨੇ ਆਨ ਕੇ ਪਿੰਡ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੇ। ਉਹ ਆਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਤੂੰ ਦੱਸ ਓਏ ਤੂੰ ਕੌਣ ਆ ਓਏ? ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡਾ ਰਾਜ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਾਲਕ ਆ। ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਰਛਾ ਨਾ ਪੁੱਠਾ ਕਰਕੇ ਐਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਡਾਂਗ ਤੇ ਡੇਰਾ, ਬਸ ਆ ਜਿੱਥੇ ਖੜ ਜੀ ਉਹ ਪਿੰਡ ਮੇਰਾ, ਅਗਲਾ ਵੀ ਤੇ ਆ ਵੀ। ਦੱਸ ਆ ਰਾਜ ਤੂੰ ਕਰਨਾ ਕਿ ਦੇਵਾਂ ਰਾਜ? ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਐਡਾ ਫਾਲਿਆ ਬਰਛੇ ਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾੜ ਕੇ ਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਆ ਰਾਜ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਆ। ਲਾਤੋਂ ਕੇ ਭੂਤ ਬਾਤੋਂ ਸੇ ਨਹੀਂ ਮਾਨਦੇ, ਮਨਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਖੈਰ ਆਓ ਆਨੰਦਾਂ ਦੀ ਪੁਰੀ ਵਿੱਚ ਚਲੀਏ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਿਖਾਇਆ ਨਾ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਭਾਈ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਲ ਜੀ ਚਲੋ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅਟਕ ਲਓ, ਮੈਂ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮਾਂ, ਜੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਾ ਮਾਤਾ ਤੈਨੂੰ ਕੱਲਿਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦਾ। ਮਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਰਜ਼ ਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ, ਅਮੜੀਏ ਇਕੱਠੇ ਚਲਾਂਗੇ। ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਂ ਜੇ ਉਹ ਭਾਣਾ ਵਰਤਣਾ ਆਈ ਗਿਆ ਨਾ ਸਿਰ ਤੇ, ਫਿਰ ਮਾਂ ਜੀ ਤੁਸਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਹੈ ਹਾਲਾਂ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਅੱਜ ਕਾਲੀ ਨਾਲੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ ਸੀਸ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਾ ਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਅਰਦਾਸਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਖਿਆ ਪਰਮ ਪੂਜ ਗੁਰਦੇਵ ਮਹਾਨ ਹਸਤੀ, ਫਤਿਹ ਸਮਝ ਲਓ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਮੇਰੀ। ਬਾਪੂ ਹੁਣ ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਜੂਝਣ ਲਈ ਚੱਲਿਆ ਹਾਂ। ਆਦੇ ਅਸੀਸ ਕੇ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹਾਰ ਮੇਰੀ। ਬਾਪੂ ਇਹ ਅਰਦਾਸਾ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਹਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਨਿਸਚੈ ਕਰ ਆਪਣੀ ਜੀਤ ਕਰੋ, ਨਿਸਚੈ ਕਰ ਆਪਣੀ ਜੀਤ ਕਰੋ, ਨਿਸਚੈ ਕਰ ਆਪਣੀ ਜੀਤ ਕਰੋ, ਨਿਸਚੈ ਕਰ ਆਪਣੀ ਜੀਤ ਕਰੋ। ਦੇਸ਼ਨਾ ਭਰੀ ਮੋਹ ਛੁਪ ਕਰ ਮਨ ਤੇ ਕਬਹੂ ਨਾ ਡਰੋ, ਨਾ ਡਰੋ ਅਰਸੋ ਜਬ ਜਾ ਨਿਸਚੈ ਕਰ ਆਪਣੀ ਜੀਤ ਕਰੋ, ਨਿਸਚੈ ਕਰ ਆਪਣੀ ਜੀਤ ਕਰੋ, ਨਿਸਚੈ ਕਰ ਆਪਣੀ ਜੀਤ ਕਰੋ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਰਨਾ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਬੜਾ ਸੌਖਾ,
ਇਹ ਧਨ ਜਿਗਰੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ। ਇੱਕ ਸਥਾਨ ਬਣਾ, ਦੂਜਾ ਬਣਾ, ਤੀਜਾ ਬਣਾ, ਉੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ, ਉੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ। ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਚੌਪਾ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੜਾਵੇ ਰਹੇ ਆ ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ। ਬਾਬਾ ਚੌਪਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ। ਉਹ ਗੁੱਲੀ ਡੰਡੇ ਥੋੜੀ ਖੇਲੇ ਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਚੱਲ ਪਿਆ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਆ ਗੁੱਲੀ ਡੰਡਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ, ਬਾਂਦਰ ਕੀਲੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਕਲਗੀਧਰ 'ਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਓਏ ਚੰਨ ਗੁਜਰੀ ਦਾ ਪਰਵਾਹ ਹੀਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡਦਾ, ਚੰਨ ਗੁਜਰੀ ਦਾ, ਚੰਨ ਗੁਜਰੀ ਦਾ, ਚੰਨ ਗੁਜਰੀ ਦਾ ਪਰਵਾਹ ਹੀਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡਦਾ। ਜਗ ਕਰਦਾ, ਜਗ ਕਰਦਾ ਸਿਫਤ ਸਲਾਮ ਹੀਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡਦਾ। ਚੰਨ ਗੁਜਰੀ ਦਾ ਪਰਵਾਹ ਹੀਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡਦਾ। ਬਾਬਾ ਚੌਪਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਘੋੜਾ ਰੋਕ ਲੈਂਦੇ ਨਾ, ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਨੂੰ। ਬਾਬਾ ਚੌਪਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੀ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਕੁਝ ਰਹਿ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਖੇਡੇ, ਜਨਮ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ, ਪਰ ਇਹ ਧਰਤੀ ਬਚਪਨ ਚ ਰਹੇ ਆ। ਪੰਛੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਆਲਣਾ ਛੱਡਦੇ ਨੂੰ ਵੇਖਿਓ, ਜੇ ਕੋਈ ਮੂਰਖ ਕਿਤੇ ਆਲਣਾ ਖਿੱਚ ਲੈ ਨਾ ਪੰਛੀ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਰਲਾਉਂਦਿਆਂ ਵੇਖਿਓ ਕਿਤੇ। ਹੁੰਦਾ ਆਲਣਾ ਛੱਡਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ। ਬਾਬਾ ਚੌਪਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਮਹਿਲ ਮਨਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ। ਦਾਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਬਣਾਇਆ। ਫਿਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਕੈਸੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡੀਆਂ। ਓਏ ਉਹਨਾਂ ਸਰ ਕਰਦੀ ਤੇਗ ਧੂ ਕੇ, ਤੇਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਤੇਗ ਨੂੰ ਹੀ ਆਖਿਆ ਹੀ ਚੰਡ ਕਾ ਦੰਡ ਕਾ ਦੁਸ਼ਟ ਦਮਨੀ, ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਦੇ ਦੇਵੀਆਂ ਨਾਰ ਸਾਡੀ, ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਦੇ ਤਲਵਾਰ ਸਾਡੀ। ਹੋਰ ਦੇਵੀਆਂ ਇਸ ਦੇ ਹੈਨ ਤਾਬੇ ਦੇਵੀ ਇਹ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਜੰਗ ਦੀ ਏ। ਬਾਕੀ ਦੇਵੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਸੰਧੂਰ ਬੈਠਣ ਤੇ ਰੱਤ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਇਹ ਰੰਗ ਦੀ ਏ। ਚੜ ਕੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਖੇਡਦੀ ਮਾਨਮਤੀ ਧਾਰਾ ਜਾਪੇ ਇਹ ਨਿਰਮਲ ਗੰਗ ਦੀ ਏ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਹੀ ਆ ਦੇਵੀ ਤਲਵਾਰ ਮੇਰੀ, ਤੇ ਸਿਰ ਸਿਰ ਲੱਤ ਦਾ ਮੰਗਦੀ ਏ, ਤੇ ਸਿਰ ਮੰਗਦੀ ਏ। ਉਹ ਪੰਜ ਨਿਤਰੇ ਉੱਥੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਂ ਦੇ ਨਾਮਾਂ 'ਚ ਬਰਕਤ ਵੇਖੋ। ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਇਆ ਆਈ, ਪੱਥਰ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਦਇਆਵਾਨ ਕਰ ਗਈ। ਓਏ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ, ਧਰਮ ਦੀ ਆਤਮਾ ਸੀ ਕਾਇਮ, ਡੋਲ ਦੇ ਧਰਮ ਈਮਾਨ ਕਰ ਗਈ। ਹਿੰਮਤ ਆ ਪਈ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਬਣ ਕੇ, ਸੋਨ ਚਿੜੀ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ ਸਮਾਨ ਕਰ ਗਈ। ਮੋਹਕਮ ਸਿੰਘ ਆਇਆ ਆਈ ਹੁਕਮਰਾਨੀ, ਹੁਕਮ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਚੱਲੂ, ਹੁਕਮ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਕਰ ਗਈ। ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਚੌਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ। ਬਾਸਾ ਪੰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਭਗਵਾਨ ਕੀਤਾ। ਤਾਈਓ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਫਿਰ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਜੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੱਸ ਕੇ ਆਪ ਸਿਪਾਨ ਕੀਤਾ। ਆਂਦੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬਖਸ਼ੋ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹੀ ਧਰਤੀ ਜਿੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ, ਜਿੱਥੇ 500 ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਿਲੇ ਤਾਰਾਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਅਸੀਸਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਉਥੋਂ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਤਵੇਲੇ ਚੋਂ ਘੋੜੇ ਖੋਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਚੜ ਪੈਂਦੇ ਤੇ ਸਿਰਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ। ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਜੂਝੇ। ਦੁਆਬੇ 'ਚ ਜ਼ਾਬਰ ਖਾਨ ਨੂੰ ਬੰਨ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ, ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ। ਫਿਰ ਨਰਮੋਹਗੜ੍ਹ ਦਾ ਜੰਗ। ਇਹ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੋਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਔਰੰਗੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨਾ ਗੁਰੂ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਐ ਫੜ ਲਈਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਪਹਾੜੀ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਨਰਮੋਹਗੜ੍ਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬੈਠਾ ਓਏ ਆ ਜਾਓ, ਹੈਗੀ ਜੁਰਤ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਤੋਪਾਂ ਬੀੜੀਆਂ। ਇਹ ਵਜੀਦਾ ਵੀ ਉਦੋਂ ਆਇਆ। ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਭੁੜਕਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰਦਾ ਇਹ ਕੌਣ ਆ? ਆਂਦੇ ਸੂਬਾ ਸਰਹੰਦ। ਬਾਬੇ ਅਜੀਤ ਸੁਣਾ ਚੁਣਮਾ ਜਾਂ ਤੀਰ ਕੱਢਿਆ ਪੱਥੇ ਚੋਂ ਤੇ ਤੰਦੀ ਤੇ ਚਾੜ ਲਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਸੱਪ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਸ਼ੂਕਦਾ ਹੈ, ਫਰਾਟੇ ਮਾਰਦਾ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਫਿਰ ਤੀਰ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੁੱਟੇ
ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੀਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਸਤੇ ਮੁਬਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਛੁੱਟਿਆ ਸੀ ਸੱਪ ਵਾਂਗੂ। ਛੁੱਟਿਆ ਸੀ ਸੱਪ ਵਾਂਗੂ, ਸ਼ੂਕ ਦਾ ਕਮਾਨੋ ਤੀਰ ਗਿਆ ਲੱਖਾਂ ਵੈਰੀਆਂ ਦੇ ਸੀਨਿਆਂ ਨੂੰ ਚੀਰਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਪਟਕਾਇਆ ਝੱਟ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪੀਣ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਘੁੱਟ, ਉਹਨੇ ਨੀਰਦਾ। ਕੋਮਲ ਕਲਮ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਨਾ ਲਿਖਣੇ ਦੀ, ਕਰਾਂ ਕੀ ਬਿਆਨ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਜੀ ਦੇ ਤੀਰ ਦਾ। ਇਹ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਨੇ ਤੀਰ, ਇੰਨੀ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਤੀਰ ਮਾਰਿਆ ਨਾ, ਵਜੀਦੇ ਦੇ ਘੋੜੇ ਦੇ ਵਜਾ, ਵਜੀਦੇ ਦੇ ਦੰਦ ਵੱਜੇ ਥੱਲੇ, ਦੰਦ ਟੁੱਟੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਦੰਦ ਜੇ ਸਾਂਭੀ ਜਾਏ ਤੇ ਟੁੱਟ ਟੁੱਟ ਪਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜ ਨਾ। ਓਏ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਓਏ, ਇਹ ਇਦਾਂ ਤੀਰ ਮਾਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਆਂਦੇ ਜਨਾਬ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਅੱਛੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਦਾਂ ਵੀ ਤੀਰ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਏਡੀ ਦੂਰ। ਇਹ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨਾ, ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲ ਪਏ, ਓਏ ਏਡੇ ਸੂਰਮੇ, ਉਹ ਦੱਸਣਾ ਤੇ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਦਾ ਤੇ ਬੰਦਾ ਮਰ ਵੀ ਸਕਦਾ। ਆਂਦੇ ਚਲੋ ਜੀ ਹੁਣ ਤੇ ਦੰਦੇ ਹੀ ਟੁੱਟੇ ਆ, ਜਾਨ ਬਚ ਗਈ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ, ਰਗੜਿਆਂ ਤੇ ਜਾਏਗਾ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫੇਰ ਸਹੀ। ਅੜਿੱਕੇ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਆਉਣਾ ਹੀ ਆ, ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਗੜੇ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਭਾਵੇਂ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਤਖਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੋ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਧੀਆਂ ਹੀ ਕੀਤੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਬਣ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਆ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਦਾ ਜੀ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੂਬਾ ਵੀ ਲੜ ਕੇ ਲੈਣਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਲੰਗੜਾ ਜਿਹਾ ਦਿੱਤਾ। ਐਵੇਂ ਹਿਮਾਚਲ ਕੱਢ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਕੱਢ, ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇਗਾ। ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਆਓ ਆਪਾਂ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਆਨੰਦ ਦੇ ਬਹਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਈਏ। ਮੇਰੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਦੇ ਆਓ ਉਹ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਏ। ਮੰਦਰ ਮਨਾਰੇ, ਮੰਦਰ ਮੁਨਾਰੇ ਛੱਡ ਕੇ, ਮੰਦਰ ਮੁਨਾਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਦਾਤਾਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਏ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਏ। ਮਾਨੋ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਏ। ਰਸਤਾ ਨਾ ਭੁੱਲਦੀ ਸੇ ਹੈ ਰਾਤ ਸੀ ਡਰਾਉਣੀ, ਆਕਾਸ਼ ਤੇ ਸਿਪਾਹੀ ਬਦਲਾ ਨੇ ਖੂਬ ਛਾਉਣੀ। ਚੰਨ ਲੁਕ ਲੁਕ ਕੇ, ਆ ਚੰਨ ਲੁਕ ਲੁਕ ਕੇ ਬਦਲਾ ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਏ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਏ। ਮਾਨੋ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਏ। ਅੱਗੇ ਦਤਾਰ ਜਾਂਦੇ, ਪਿੱਛੇ ਨੇ ਸਿੰਘ ਸਾਰੇ, ਅੱਗੇ ਦਤਾਰ ਜਾਂਦੇ, ਪਿੱਛੇ ਨੇ ਸਿੰਘ ਸਾਰੇ। ਸਿੰਘਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਮਾਤਾ, ਨਾਲੇ ਨੇ ਲਾਲ ਚਾਰੇ। ਏਦਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਏ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਏ। ਮਾਨੋ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਏ। ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਕੱਖ ਬਾਰੀ ਆਪਣਾ ਨੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਧੋਖਾ ਕਦਮ ਕਦਮ ਤੇ ਉਹ ਹੱਸਦਾ ਤੇ ਗਾਉਂਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਰਤਨ ਰੁਲਦਿਆਂ ਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਰਤਨ ਰੁਲਦਿਆਂ ਦਾ ਗਮ ਖਾਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਏ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਏ। ਮਾਨੋ
आनंदपुर दा शिंगारीदार आए। नहीं नहीं आनंदपुर दा शिंगार जा रहा है। सत्कारयोग बाबा जी बाबा शिंदर सिंह जी हमेशा ही असीसां देंदे ने। बड़ी महाराज की कृपा है, अपने गुरभाइयों के वास्ते भी इन्ने प्यारे बचन गए और सचमुच आनंद बनिया। बाबा गुरनाम सिंह जी यूपी विच जदों गाहे वगाहे जाण दा मौका मिलदा तुझां झुलदियां। वड्डी महाराज सच्चे पातशाह जी की कृपा, वो भी बेअंत अदब सत्कार भेजते आ। ज्ञानी जी बाबा आत्मा सिंह जी महाराज की कृपा, विद्वान पुरुष ने, गुणी जन ने। और साडे वीर चरणजीत सिंह जी सबरावां तो बेअंत सारी गुणी जन। किड्डी कृपा उस धरती ने, वो शहीदां दे लहू दे नाल भिजी मिट्टी ने हर एक नूं गुणियां पुरुष बना दिता, गुणवान बनाता। और होर गुण जिन्ना भी वध तो वध गुण लै सकते हो। कोई गतके दे खिडारी, गुरमुख प्यारिओ सारा कुछ आप ही करना पैना। ये नहीं भी कोई फलाना आ गया करेगा, धमकाना आ करेगा। जैसा समा बनता जा रहा, धन गुरु गोबिंद सिंह साहब मेरा करन अज जित दियां खुशियां मनाउने ना, ते ओ किते ना किते शुरलियां जियां छड्डी जांदे जी, मुड़ के नवें करके ऐ कर दियांगे। कोई नहीं, जे नवें करके तुहानू करने आउंदे ते असीं पुराने हो जाण लगे आ। सानू भी फिर आउणा आउंदा हुण। ये इदां ही जागृत रहना ते चढ़दी कला च रहना। खालसा जी आ तको युद्ध लड़ते जा रहे हैं। युद्ध कला जड़ियां फौजां 10 लाख उन्हां नाल ही नहीं, वो पिंडां दे लोग, वो रंगड़, वो गुज्जर, वो भी ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ पै रहे आ। उन्हां नाल भी खंडा खड़कदा ही आउंदा। करदियां संगत जी बेअंत अस्थान आउंदे ने शाही टिब्बी, जिथे बाबा उदय सिंह, बड़ी वड्डी कुर्बानी योधे दी, बाबा उदय सिंह जी नूं महाराज ने इथे अपना जोड़ा जामा दिता। बाबा उदय सिंह जी सतगुरु जी नूं चाहना अपना रूप भी दे सकते आ। उदय सिंह नूं आख्या, उदय सिंह जी तुसीं इत्थे तकड़े होके जंग लड़ना। अजीत सिंह होरी पिछे ने, उन्हां नूं कहो अगे आ जाण। बाबा अजीत सिंह जी नूं इथों घेरे दे विचों कढिया। रंगरेटे गुरु के बेटे बाबे जीवन सिंह होरा ते बाबे उदय सिंह होरा। उदय सिंह क्योंकि लिबास ऐसा एक सतगुरा नूर ही ऐसा बख्श दिता। महाराज ने पूछया बाबे उदय सिंह कोई तेरी इच्छा, कोई तमन्ना? कहंदा महाराज आपा ही बख्श दिता, अपना रूप दे दिता। सतगुरु सगों आप जी के चरणों में बेनती करते हैं कि वध घट कोई भी अक्षर किया गया हो तो अपने बच्चों को माफ कर। धन गुरु गोबिंद सिंह साहब मरदे मन भरिया, बोल ना सके, इशारे नाल अगे तुरदे महाराज। ते बाबा उदय सिंह इत्थे फिर ओ चंडी खड़काउंदा, लंघण नहीं दिंदे। ते मां ने इस नगर सरियाली नूं बाबे उदय सिंह दे नाल, साहब अजीत सिंह जी होरां दे नाल इस नगर दे सिंह भी सन। विजय सिंह, बलबीर सिंह मुड़ के इत्थे आ गया। और जिहड़ा विजय सिंह उत्थे शहीद हो गया। ओदी माता झाला कौर ओदा नाम आउंदा। ओदे मन विच आया भी आ खबरां जिहियां आउंदियां भी आ पता नहीं गुरु तो बेमुख हो के हाय मेरा बच्चा ना होवे। फिर बलबीर सिंह ने आके खबर दी, मां तेरे विजय सिंह ने जो चंडी खड़काई, जो उसने तेग बाई, उन्हें ते धन गुरु गोबिंद सिंह साहब की वड्डी पदवी नूं प्राप्त किया। और ओदा पिता आनंदपुर साहब शहीद होया सी ते जिदन पुत जवान होया सी, आप इस नगर सरियाली चों मां ने उस पुत नूं तोड़िया। पुत जा गुरु गोबिंद सिंह जी नूं तेरी लोड़, ते कल्ला कल्ला पुत सी। बेअंत सिंह केदा जिक्र करिए, बाबा बचित्र सिंह बड़े जख्मी ने।
ਪਰ ਇਹ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਾਹਿਬ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ, ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਾਰ ਹੋ ਗਏ, ਹੋਰ ਸਿੰਘ ਪਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਹਿਲ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਦਿਲ ਵਾਲੀਏ, ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕੁੰਬੜੇ ਸੁਹਾਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮਤਾਵਾਂ ਰਹੀਆਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਕੁੰਬੜੇ ਸੁਹਾਣੇ, ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਗਈਆਂ ਮਤਾਵਾਂ, ਸਿੱਧੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ। ਆਪ ਵੀ ਸੋਚੋ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਕਿਤੇ ਸੌਖਾ ਥੋੜੀ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਰਹੀਆਂ ਮਤਾਵਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ। ਖੈਰ, ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਉਹ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੋ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਵੀ ਆ ਤੁਰੇ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਮਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ? ਦਾਦੀ ਜੀ वो अपने नाल वाले कितने चले गए? दादी से बोले वो सिपाही किधर गए? हमें दरिया पे छोड़ के वो राही किधर गए? हाय सूरतें तड़फा के वो माही किधर गए? अब्बा बघा के लश्करे शाही किधर गए? किधर चले गए ने? मां जी, जीवन है इस पार, पर मंजिल उस पार। वो ते लंघ है। दसो ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਲੰਘਣਾ? ਜਾਂ ਦੱਸੋ ਬੇੜੀ ਤੇ ਚੱਪੂ ਮੁਹਾਣਾ ਹੈ ਕਿੱਥੇ? ਦਾਦੀ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਦਇਆ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ, ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਲਾਣਾ ਹੈ ਕਿੱਥੇ? ਨਾ ਵੀਰਾ ਅਜੀਤ ਨਾ ਸ਼ਿੰਦਾ ਜੁਝਾਰੇ, ਮਾਂ ਜੀ ਪਿਤਾ ਸਿਆਣਾ ਹੈ ਕਿੱਥੇ? ਮਾਂ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਪੀੜਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਪਰਾਗਾ, ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਪੀੜਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਪਰਾਗਾ। ਦੱਸੋ ਲੰਗਰ ਚੋਂ ਕਿਣਕਾ, ਪੂਰਾ ਖਾਣਾ ਹੈ ਕਿੱਥੇ? ਪਿੱਛਿਓਂ ਸ਼ਿਕਾਰੀ, ਅੱਗਿਓਂ ਹਨੇਰੀ। ਆ ਹੁਣ ਪੰਛੀਆਂ ਨੇ ਉੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿਤੇ। ਅਮਰ ਨਗਮਾ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ੌਂਕੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪਹਿਲੇ ਢਾਡੇ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਵੀ ਲਵਾਈਏ। ਆਓ, ਉਹ ਨਗਮਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਉੱਤੇ। ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਵਲ ਪਿੰਡ ਸਰੀ, ਸੋਭਾ ਸਿੰਘ ਜੀ 17 ਮਹਾਲਮ, ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਪੱਧਰੀ। ਮੇਰੇ ਵੀਰ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ, ਉਹ ਅਮਰ ਨਗਮੇ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੈ ਇਉਂ ਕਰ ਛੋਟੇ ਲਾਲ ਤੋਂ ਪਿਆਰੇ ਵਿਛੜੇ सरसा दे किनारे। छोटे लाल तो प्यारे बिछड़े सरसा दे किनारे। छोटे लाल तो प्यारे बिछड़े सरसा दे किनारे। छोटे लाल तो प्यारे बिछड़े सरसा दे किनारे। तर दे दुलारे चमके चेहरिया ते नूर मानू पुछ दे दादी जी घर हो कितनी पुछ दे दादी जी घर हो कितनी दूर, मानू पुछ दे।
नजरी ना आंदी बेबे किथे तू है जांदी सानू नजरी ना आंदी बेबे किथे तू है जांदी सानू नजरी ना आंदी नाल नीर लांदी सातो होया की कसूर मानू पुछ दे दादी जी घर हुण कितनी क दूर मानू पुछ दे दादी जी घर हुण कितनी क दूर मानू पुछ दे कर हुण थोड़ी क दूर पे तैनू मिलांगी जरूर कर हुण थोड़ी क दूर पे तैनू मिलांगी जरूर किसे ना कसूर दिते रब ने ना खेड़ दादी कहंदी बच्चियो परचा भावी दा खेड़ दादी कहंदी बच्चियो परचा भावी दा खेड़ दादी कहंदी किथे पिता जी सदाए बटे वीर क्यों नहीं आए पिता जी सदाए सानू दिता क्यों बुलाए किथे पिता जी सदाए सानू दिता क्यों बुलाए पिता जी सदाए सानू दिता क्यों बुलाए वीर क्यों नहीं आए रोसा करांगे जरूर मानू पुछ दे दादी जी घर हुण कितनी क दूर मानू पुछ दे दादी जी घर हुण कितनी क दूर मानू पुछ दे बारी सदके मैं जावा चौकी वीरां नू मिलावां सारी सदके मैं जावा चौकी वीरां नू मिलावा बारी सदके मैं जावा चौकी वीरां नू मिलावां सारी सदके मैं जावा चौकी वीरां नू मिलावा सच्चे घरी जाप जावा लम्बे बंद नू ना वेड़ दादी कहंदी बच्चियो परचा भावी दा खेड़ दादी कहंदी बच्चियो परचा भावी दा खेड़ दादी कहंदी बच्चियो परचा भावी दा वेड़ दादी कहंदी हो ਇਹ ਦਾਸਤਾਨ ਤੇ ਬੜੀ ਲੰਬੇਰੀ ਹੈ। ਸਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਪਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਛੜਿਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਛੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਰ ਤੋਂ ਭਾਰ ਲਾਇਆ ਬਾਜ਼ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਘੋੜਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਓਏ ਤੁਰਕਾਂ ਛੇੜ ਦਿੱਤਾ ਜੰਗ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਤੋੜਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਮੋੜਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਗੁਰਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਨਖੇੜ ਦਿੱਤਾ ਥੋੜਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਥੋੜਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਸਾਵਰ ਸੋਹਲ ਸੁਨੱਖੇ ਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜੋੜਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਜੋੜਾ ਜੋੜਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਜੋੜੇ ਜੋੜੇ ਹੋਇਆ ਪਰਿਵਾਰ
ਕੁੰਮਾ ਮਾਸ਼ਕੀ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਅਣਗੌਲਿਆ ਸੀ, ਐਵੇਂ ਗੰਗੂ ਦੇ ਪਿੱਟ ਸਿਆਪਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਜਿੰਨਾ ਮੰਦੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰੋ ਨਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਚ ਮੋਹਰੇ ਹੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਲੰਕ ਗੰਗੂ ਦੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਇਹ ਲਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਤੇ ਬੜਾ ਕਰਦੇ। ਚੰਦੂਆਂ ਗੰਗੂਆਂ ਦੇ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਲੰਕ ਨੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੱਥਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈਣੇ, ਇਹ ਤੁਰੇ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਹਬ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਵੈਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ। ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨਾਲ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੈਰ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਗੈਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਔਖੇ ਆ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ। ਉਹ ਦੁਸ਼ਟ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਵੀ ਤੇ ਹੈ। ਆਂਦੇ ਆਟਾ ਗੁੰਨਦੀ, ਆਟੇ ਵਾਲੇ ਹੀ ਹੱਥ ਮਾਰਿਆ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ। ਇਹ ਗੰਗਿਆ, ਓਏ ਬੇਸ਼ਰਮ, ਇਹ ਜੂਸਫਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸੋਹਣੇ, ਓਏ ਡਾਢੇ ਮਨਮੋਹਣੇ। ਉਹ ਦੁਸ਼ਟਾ ਦਗਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਾ, ਇਹ ਨਾ ਕਰੀ। ਧਨ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਜਾ ਮਾਤਾ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਕੇ ਲੈ ਲਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਤੀ ਜਿਨ ਦੇਸ ਲਈ ਦੇਤਾ, ਉਹ ਧਨ ਤੋਂ ਨਾ ਕਰੇਗੀ ਤੈਨੂੰ। ਖੈਰ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਆਓ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਚ ਹੀ ਆਉਨੇ ਆ। ਠੰਡਾ ਬੁਰਜ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਅਸਲੀ ਢਾਤਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਖੁਦ ਵੀ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਮਿਟਾਈਆਂ। ਜਰਾ ਸੋਚੋ, ਜਿਹਨੇ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਛੱਡਣ ਲੱਗੇ। ਵਜੀਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜੈਨ ਖਾਨ ਦਾ ਰਾਜ ਆਉਂਦਾ ਉੱਥੇ। ਜੈਨ ਖਾਨ ਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਮਿਟਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਨਿੰਦੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੁਝ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਸਾਂਭ ਲਓ। ਟੋਡਰਮਲ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਵੱਡੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਸਾਂਭਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਸਾਂਭਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਸਾਂਭੋ। ਕਈ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨਿਆਦ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਮੜ ਦਿੰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਸਿਰ। ਖੈਰ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਓ ਠੰਡਾ ਬੁਰਜ, ਇਹ ਤੇ ਪਤਾ ਨਾ ਬੂਹਾ ਨਾ ਬਾਰੀ, ਹਵਾ ਆਉਂਦੀ ਏ, ਕੋਲ ਦੀ ਨਦੀ ਵਗਦੀ ਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਆ ਕੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ 1704 ਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਲ ਲੰਘਿਆ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, ਥੋੜੀ ਸਿਦਕ ਦੀ ਪਰਖ ਥੋੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਰਹੇ ਨੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ, ਹੱਡ ਚੀਰ ਕੇ 12 ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਕੋਲ ਚੱਲੀ ਗਈ। 12 ਦਿਨ ਹਸਪੀਟਲ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ। ਉੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਐ ਪਾੜ ਕੇ ਲੰਘਦੀ ਸੀ ਠੰਡ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ। ਉਹ ਸਿਦਕੀ ਧਨ, ਉਹ ਧਨ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਉਹ ਧਨ ਮਾਈਆਂ, ਤੇ ਧਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮਾਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਤਪ ਕੀਤਾ। 1704 ਵਿੱਚ ਸਰਸਾ ਚ ਵੀ ਹੜ ਆਇਆ, ਉਛੜੀ। ਇਹ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਐਸਾ ਫਿਰ ਵਰਤਦਾ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਸਿਦਕਾਂ ਦੀ ਪਰਖ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖੀ ਰੇਖ ਭੇਖ ਵੇਖਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਿਦਕ ਦੀ ਏ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਦਕੀ ਨੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਸਿਦਕ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਆ। ਲਓ ਤੱਕ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਖਬਰ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਵਜੀਦੇ ਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਹ, ਕਲਗੀਧਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਸੀਸ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ, ਪਛਾਣ ਲੈਂਦੇ ਪਏ ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ। ਬੜਾ ਦੰਦ ਚੱਬਦੇ ਆ, ਬੁੱਲ ਟੁੱਕਦੇ ਆ, ਦੰਦ ਪੀ ਪੀ ਲਹੂ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਹੜੇ ਐਵੇਂ ਆ ਕਿ ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਬੰਗਾਰ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਂਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਏਗਾ, ਝੁਕੇਗਾ। ਹੁਣ ਤੇ ਝੁਕਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਬੱਚੂ ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਝੁਕਾ ਕੇ ਜਾਣਗੇ, ਨਹੀਂ ਝੁਕਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਕੇ ਨਾ ਜਾਣ, ਇਹ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਬਾਬੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੱਡੀਆਂ ਹੀ ਰੂਹਾਂ ਨੇ। ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਵੇਨੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਣਾ ਮਹਾਂਕਾਲ ਫਰਲੇ ਵਾਲੇ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲਿਬਾਸ, ਇਹ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ। ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁਣ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਕਿ ਬਹੁਤਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਾਂ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਫਿਰ ਸਹੀ। ਲਓ ਤੱਕੋ ਜਰਾ, ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਖੀਰਲੀ ਪੇਸ਼ੀ ਤੇ ਹੀ ਆਉਣੇ। 2 ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਬੜੇ ਗੱਜੇ। ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਮਾਂ ਜੀ ਅੱਜ ਝੂਠੇ ਨੂੰ ਵੀ ਝੂਠਾ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ, ਤੇ ਵਜੀਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਚੜਾ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਮਾਂ ਜੀ
ਮਾਂ ਜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਪੜੋ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇल्लल्लाह ਮੁਹੰਮਦੁਰ ਰਸੂਲullah। ਬੱਚੇ ਵੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਮਾਤਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਕਾਰੇ ਗਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਫਤਿਹ ਗਜਾਤੀ। ਲਾਲ ਜੀ ਫੇਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਓਏ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਓ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਥੋੜੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਏਗੀ। अस्सलाम वालेकुम आखो। फिलहाल जी तुसी की क्या कहंदे वे असी किया छड़ के जयकारियां नू ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਦੇ ਸਲਾਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਛੱਡ ਕੇ ਜਕਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਦੇ ਸਲਾਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦੇ ਸਦਾ ਹੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ। ਛੱਡ ਦੇ ਜੈਕਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜੈਕਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਦੇ ਸਲਾਮਾ ਕਹਿੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਮਾਣਨਾ ਕਿਹਾ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ 'ਚ ਖੜਨਾ ਪੈਣਾ। ਕੋਈ ਹਲੇਲੂਇਆ ਕਰਦਾ ਫਿਰੂ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਸਲਾਮ ਭਾਈ ਜਾਨ ਓਏ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜਾਓ ਸਰਹੰਦ ਜਾਓ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੁਕਮਦੂਲੀਆਂ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ। ਐਡਾ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਿਰਦਾਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੇ ਖੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਾਉਂਦੇ ਕੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਦੱਸਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਰਦੇ ਕਿਹੜੇ ਰਾਹ ਹੋ। ਖੈਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੁਣ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਪੁੱਛਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਂ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਤੇ ਕਿਉਂ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕਰੜੀ ਬਚਨ ਹੋ ਗਏ ਮਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਓਏ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਓਏ ਸਾਡੀ ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ ਇਤਿਹਾਸ ਅੰਦਰ ਅਲੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸੀ ਅਲੀ ਅਜੇ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਭੈ ਤੇ ਭਰਮ ਆਵੇ ਖਲ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸੀ ਖਲ ਅਜੇ ਵੀ ਓ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਵੈਰੀ ਨੂੰ ਸੋਧਣੇ ਦਾ ਬਾਲੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸੀ ਬਾਲੀ ਅਜੇ ਵੀ ਓਏ ਦੁਸ਼ਟਾ ਹੱਸ ਹੱਸ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਲਈ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਚੱਲ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸੀ ਚੱਲ ਅਜੇ ਵੀ ਚੱਲ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸੀ ਚੱਲ ਅਜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦਾਦੇ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਾਂ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜੀ ਆ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਕਾਜੀ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੇ ਗੱਜਦੇ ਆ ਉਹਨੇ ਤੇ ਵਜੀਦੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੀ ਕੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਸੂਬੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਸੂਬੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਸੂਬੇ ਪਰਬਤ ਤਾਬਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹਿੱਲ ਜਾਂਦੇ ਪਰਬਤ ਤਾਬਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹਿੱਲ ਜਾਂਦੇ ਪਰਬਤ ਤਾਬਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹਿੱਲ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਬੱਬਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਬੱਬਰਾਂ ਦੇ ਕਦੇ ਭੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਕਦੇ ਭੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਕਦੇ ਭੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਵੱਖਰੇ ਰੂਪ ਵੱਖਰਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਉਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਓ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਤੇ ਲਓ ਜੀ 2 ਵਾਰੀ ਜਾ ਕੇ ਮੁੜਿਆ ਹੁਣ ਮਾਤਾ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਘਰਵਾਲੀ ਤੇ ਗਹਿਣੇ ਦੇ ਕੇ ਦੁੱਧ ਛਕਾਉਣਾ ਹੈ ਹਿੰਦੂ ਕੈਦੀ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਸੋਈਆ ਸੀ ਇਹ ਵਜੀਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਆਏ ਗਏ ਵੀ ਲੰਗਰ ਛਕਦੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਨਾ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਤੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਖਬਰ ਸੁਣਾਏਗਾ ਆ ਕੇ ਮੋਤੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਵੇਖੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖ ਕੇ ਆਈ ਦੁੱਧ ਛਕਾ ਕੇ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਰੋਈ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਥੋੜੇ ਹੀ ਨੇ ਬੜੇ ਕਰਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਟੋਡਰ ਮਲ ਵਰਗੇ ਚੈਨ ਥੋੜੀ ਆਉਂਦਾ ਪਰ ਤੱਕੋ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਲਾਲ ਉਹ ਗੱਜੀ ਜਾਂਦੇ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਵਿੱਚ ਨਿੱਘ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਦੀ ਗੋਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੇ ਦੂਜਾ ਨਿੱਘ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗਰਮੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਭੁਲਾ ਦਿੰਦਾ ਪਾਲੇ ਪੂਲੇ
ਜੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਰੀਏ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜੀਏ। ਹੁਣ ਰਾਤ ਢਿੱਕ ਗਈ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਸੋਚਣ ਲੱਗੇ, ਸੀਤਲ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਵੀ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਦੋ ਕਲੈਨਾਂ ਬਰਾਕ ਸੋਭਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣੀ। आजा जी तो रानिए ले मिंटी उधारे, तक ले मेरी बचड़िए चन चढ़दे खारे। ओ किन्ने सोने लगदे ऐसी उम्र प्यारे, टुटणगे अज अंबरों दो रोशन तारे। तक के फिके पैणगे चन सूरज तारे। आजा जी तो रानिए लै मिंट उधारे। ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਆ ਜਾ ਧੀਏ ਆ, ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੱਜ ਕੇ ਗੋਦ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ। ਮਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਉਂ ਹੈਗੇ ਆ, ਮਾਂ ਦੱਸ, ਮਾਂ ਹੁਕਮ ਕਰ, ਕੀ ਕਰੀਏ ਬੇ ਪੁੱਤਰੋ। ਵਿਆਹ ਵਾਲਾ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਜੰਜ ਚੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘੋੜੀਆਂ ਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਪੁੱਤਰੋ ਆਪਣਾ ਹੀ ਆ, ਜੰਜ ਚੜਨੀ ਹੈ, ਸ਼ਗਨਾਂ ਵਾਲੀ ਰਾਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਘੋੜੀ ਕੋਈ ਗਾਏ ਨਾ। ਬੱਚੜਿਓ ਆਓ, ਇਹ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਸਫਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਾਇਰ, ਉਹਨਾਂ ਘੋੜੀ ਲਿਖੀ ਆ। ਲੋ ਸੁਣੋ ਜਰਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਮਿਲ ਕੇ ਘੋੜੀ ਗਾਉਂਦੇ ਕਿਵੇਂ। ਓਏ ਲੋਕ ਵਿਆਹ ਤੇ ਹੀ ਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਆ ਪੰਥ ਆ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਘੋੜੀਆਂ ਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। गागी बदन दे सोनिया, अज शगना वाली रात है। गाओ गीत बदन दे सोनियों बे, अज शगना वाली रात है। लाड़ी मौत नस बे मुलाकात है। गाओ गीत बदन दे सोनियों,
ਠੰਡੜੇ ਬੁਰਜ ਵੱਲ ਓ ਅੱਜ ਠੰਡੜੇ ਬੁਰਜ ਵੱਲ ਸੋਹਣਿਓ ਸਾਈ ਦਾਦੇ ਨੇ ਸੁਬਰ ਕਾਜੋ ਚਾਹਤ ਹੈ ਲਾੜੀ ਮੌਤ ਨਸ ਬੇਰੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੈ ਗਾਓ ਗੀਤ ਵਤਨ ਦੇ ਸੋਹਣਿਓ ਦਸੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਸਹਿਰ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਰਜਾ ਚ ਰਾਜੀ ਰਹਿਣ ਦੇ ਕਲਗੀ ਵਾਲਿਆ ਕਲਗੀ ਵਾਲਿਆ ਤੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਉੱਤੇ ਕਰਾਂ ਬਿਆਨ ਕੀ ਜੋ ਬੀਤੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕੀ ਪੁੱਤ ਵਿਆਹ ਕੇ ਕਰਨ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੋਕੀ ਪੁੱਤ ਵਿਆਹ ਕੇ ਕਰਨ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੁਸਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਾ ਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਤੁਸਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਾ ਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਰਾਹੀ ਕੋਈ ਮਰੇ ਤੇ ਮੰਜ਼ਲਾ ਦਾ ਤੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਇਉਂ ਮਕਾਮ ਦਾ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਲੱਖ ਸਫਰੀ ਤਸੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਸਹਿਣ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਓ ਨਾ ਪਿਤਾ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਸ ਹਾਲ ਚ ਪੁੱਟੜੀ ਮਾਤ ਹੈ ਲਾੜੀ ਮੌਤ ਨਸ ਤੇਰੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੈ ਗਾਓ ਗੀਤ ਵਤਨ ਦੇ ਸੋਹਣਿਓ ਰਾਤ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੁੰਦਾ ਬਾਣੀਆਂ ਬੇਅੰਤ ਪੜਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਦੇ ਸਵੇ ਵਾਂਗੂ ਐਵੇਂ ਢੁੱਚਰਾਂ ਹੀ ਡਾਈ ਜਾਣੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਪੜੋ ਜੀ ਇੰਨੀਆਂ ਨਾ ਪੜੋ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਭੁੱਖੇ ਇਹ ਤੇ ਪਿਆਰ ਇਹ ਖੇਡ ਇਹ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਪ੍ਰਾਤਨ ਸਿੰਘ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਆਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਸਮ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਰਵਲੋ ਦੀ ਬਾਣੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਫਿਰ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੁਣਦੇ ਵਿਚਾਰਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਜੇ ਕਿਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੀ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਤਿਹਾਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਬਲਵਾਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਓਏ ਸਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਪੂਰਨੇ ਪਾਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਆਓ
ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਫਤਿਹ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਰਨ ਲੱਗਦੇ ਨਾ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਤੋਰਨ ਲੱਗੇ ਆ। ਉਹ ਕਿ ਇਹ ਥੋੜੀ ਸੀ ਵੀ ਐਵੇਂ ਸੁੱਟੇ ਹੀ ਹੋਏ ਆ। ਮੁਹੱਬਤ ਸੀ, ਪਿਆਰ ਸੀ। ਦਰਖਤ ਨਾਲੋਂ ਪੱਤਾ ਵੀ ਤੋੜੋ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਜਲ ਸਿਮਦਾ। ਤੁਰਤੇ ਪਏ ਪਰ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਆ ਗਏ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛਾਂ? ਪੁੱਛੋ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਮਾਂ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਗਏ, ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਪੁੱਤ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀ ਉਡੀਕਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਉਡੀਕਾਂਗੀ। ਜ਼ਾਲਮ ਨੂੰ ਖਰੀਆਂ ਖਰੀਆਂ ਸੁਣਾ ਕੇ ਆਇਓ। ਮਾਂ ਜੀ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਉਡੀਕਣਾ ਨਹੀਂ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਫਤਿਹ ਸਿਆ ਅੱਜ ਪੁੱਤ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਗੋਂ ਮੈਨੂੰ ਉਡੀਕਣਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਉਡੀਕਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਦਾਦੇ ਦੀ ਆ। ਦਾਦਾ ਉਡੀਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਚੱਲੋ ਮੇਰੇ ਸੋਹਣਿਓ, ਮੈਂ ਵੀ ਮਗਰ ਹੀ ਆਵਾਂ। ਪੁੱਤਾਂ ਬਾਝ ਨਾ ਸੌਂਦੀਆਂ ਜਗ ਅੰਦਰ ਮਾਮਾ। ਓਏ ਮਾਮਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹਨ ਠੰਡੀਆਂ ਛਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਾਮਾ ਦਾ ਕੌਣ? ਮਾਂ ਜੀ ਸੱਚਖੰਡ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਨੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏ ਹੋਏ ਆ। ਮਾਂ ਪਰ ਤੇਰੀ ਗੋਦੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਮਾਂ ਛੇਤੀ ਆਈ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਚਹਿਰੀ ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਜ ਗੱਜ ਗਾਲ ਹਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਫਤਿਹ ਪਾਵੇ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਅਕਾਲ ਚਿੱਟੀਆਂ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲਿਓ ਸਤਿਗੁਰੂ ਫਿਰਦ ਬਾਣੇ ਦੀ ਲਾਜ। ਕਪਤੇ ਸ਼ਹੀਦੋ ਸਿੰਘ ਸਤਿਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੋ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਨਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੂਬਾ ਭੁੜਕ ਕੇ ਉੱਠਿਆ, ਮਾਨੋ ਸਾਰੀ ਸਰਹੰਦ ਵਿੱਚ ਭੁਚਾਲ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਇੰਨਾ ਗੱਜ ਕੇ ਜਕਾਰਾ ਗਜਾਇਆ, ਸਰਹੰਦ ਮਾਨੋ ਉਥਲ ਪੁਥਲ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ काजी साहब जल्दी बताओ इस खता की अब मुआफी नहीं। संगत जी जालमा ने फतवा ला दिता। उते पहले तैयारियां करी बैठे सी झूठे नंद वर्गे जेड़े मुड़ मुड़ कहंदे सी वेखियो जम दियां सूलां मुंह दिखे सप दे पुत सपोलिए डंग मारनगे। एक नहीं सांभिया जांदा ये दो होर ने। खैर संगत जी फिर वजीदा पता की कहंदा कहंदा ओए पर एक गल ते इन्हां दी मननी पऊ। खबर है की भरिया होए इन्हां निक्कियां जियां विच पता नहीं की भरता इन्हां दे प्यो ने। खबर है की भरिया है इन्हां निक्कियां जियां विच जाओ ले जाओ दोवां नूं चणवा दिओ नीहां विच चिण दिओ कंधां विच। नीहां गोडे छिल के उसरियां। शायर विधवता भी विखाउंदा प्यार भी विखाउंदा। फुट शब्द किन्नी बारी आएगा तो कहंदा रब्बा फुट क्यों ना पई फुटण जोगियां नूं ये आप ही फुट जांदे इन्हां दे मूंह क्यों ना फुटे। रब्बा फुट क्यों ना पई फुटण जोगियां नूं जिन्हां पल विच बनाई दीवार फुट फुट जिन्हां पल विच बनाई दीवार फुट 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 उत्ते फुट फुट फर्क छड़ के उत्ते खड़े कीते होनहार फुट फुट ओए फुट फुट खून वगदा फुटे गोडियां चों वेखण वालड़े रोण नर नार फुट फुट अंत फुट गई सारी दीवार फुट फुट ऐ पर फुटे ना ओ होनहार फुट फुट। कतल करन वेले कातल कहन लगा दसो आखरी ख्वाहिश ध्यान दे के दसो कोई आखरी इच्छा शारक ते छुरियां चलन गया हुण शाशल बाशल
ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸੀ ਸ਼ਾਸਲਬਾਜ਼ ਜਲਾਲਉਦੀਨ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ੱਦੀ ਪੁਸ਼ਤੀ ਇਹ ਜਲਾਦ ਨੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਉਹ ਕੇਸ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਓਏ ਬੱਚਿਓ ਬੱਚੇ ਸਮਝ ਕੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਘਬਰਾਉਣ ਵਾਲੇ। ਸ਼ਾਹ ਰੱਖਦੇ ਵੇਖਿਓ ਛੁਰੀਆਂ ਕਿਦਾਂ ਫੇਰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ। ਓਏ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਦੇ ਦੇ ਸੀਸ ਤੇ ਜਿਨ ਤਲਵਾਰ ਚਲਾਈ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹੀ ਵੱਡਾ ਸੀ। ਜਿਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਉਹ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਅੱਗ ਬਾਲੀ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਮਾਰੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੀ ਸਨ। ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਚ ਕਾਰਾ ਕੇ ਜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੀ ਖਾਨਦਾਨੀ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਲਾਦ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਚਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਣ ਭੇੜ ਉਹਨਾਂ ਨਿਹੰਗਾਂ ਨਾਲ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜੱਦੀ ਪੁਸ਼ਤੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪੋਤੇ ਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਆਖਰੀ ਖਾਸ਼ ਤੇ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦੀ ਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਜਲਾਦ ਪੁੱਛਦਾ ਦੱਸੋ ਆਖਰੀ ਖਾਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਲੱਗੇ ਕਹਿਣ ਕਹਿ ਦਿਓ ਮਾਤਾ ਬੁੱਢੜੀ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਅਮੜੀ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਨੂੰ ਤੁਰ ਗਏ ਲਾਲ ਤੇਰੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇ ਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਮਹਿਰਾ ਤੁਰ ਤੇ ਪਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੋਤੀਆ ਕੱਲ ਤੇ ਹਾਲੇ ਤੈਨੂੰ ਮਾਂ ਅਸੀਸਾਂ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਧੰਨ ਮੋਤੀ ਤੈਂ ਪੁੰਨ ਕਮਾਇਆ ਗੁਰਲਾਲਾਂ ਤੈਂ ਦੁੱਧ ਛਕਾਇਆ। ਅੱਜ ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਖਬਰ ਸੁਣਾਏਗਾ ਕੀ ਬੋਲੇਗੀ। ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਬੇਬਲ ਹੋਇਆ ਤੁਰਿਆ ਮਨ ਲੜ ਖੜਾ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਬਣ ਜਾ ਲੱਤਾਂ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉੱਠਦਾ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਵੇਖਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਤੁਰਿਆ ਆਉਂਦਾ ਵੇਖਿਆ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਦੀਆਂ ਫਿਰ ਧਾਹਾਂ ਹੀ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਠੇ ਉਡੀਕਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਤੁਰ ਗਏ ਉਹ ਤੁਰ ਗਏ। ਮੋਤੀ ਸੱਚਾ ਨਾ ਤੁਰ ਗਏ। ਮੋਤੀ ਉਹ ਕੋਮਲ ਸਨ ਉਹ ਕੋਮਲ ਕੂਲੀਆਂ ਗਰਦਨਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦੇ ਖੰਜਰ ਚੱਲੇ ਉਹ ਨਸੀਹ ਹਾਏ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਉਹ ਰੋਏ ਕੁਰਲਾਏ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਾਂ। ਫਿਰ ਮੋਤੀ ਮੈਨੂੰ ਛੇਤੀ ਦੱਸ ਮੇਰੇ ਚੰਨਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀ ਬੀਤੀ। ਉਹ ਉਡੀਕਦੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਣਾ ਮੈਨੂੰ ਛੇਤੀ ਦੱਸ ਮੇਰੇ ਲਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਮਾਤਮ ਛਾਇਆ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਚਿਣਤੇ ਵਿੱਚ ਨੀਹਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਲਾਲ ਅਮੜੀਏ ਤੇਰੇ ਚਿਣਤੇ ਵਿੱਚ ਨੀਹਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਲਾਲ ਅਮੜੀਏ ਤੇਰੇ ਉੱਪਾ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਮੋਤੀ ਮਹਿਰਾ ਹਾਲ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੋ ਕੇ ਲੈ ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਅੱਖੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨੀਰ ਵਹਾਉਂਦਾ ਹੋ ਕੇ ਲੈ ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਅੱਖੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨੀਰ ਵਹਾਉਂਦਾ। आती हो गई जुल्मां दी आती हो गई जुल्मां दी छा गए चारे तरफ हनेरे
ਚਿੰਤੇ ਵਿੱਚ ਨੀਹਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਨਾਲ ਅਮੜੀਏ ਤੇਰੇ ਚਿੰਤੇ ਵਿੱਚ ਨੀਹਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਨਾਲ ਅਮੜੀਏ ਤੇਰੇ ਸਭ ਖਲਕਤ ਰੋਂਦੀ ਸੀ ਪਰ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਕਿਵੇਂ ਸਦਕ ਨਿਵਾਈ ਦਾ ਵੱਡਿਆਂ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਸੀਨੂਰ ਮੁਖੜਿਆਂ ਦਾ ਸੀਨੂਰ ਮੁਖੜਿਆਂ ਤੇ ਸੀਨੂਰ ਮੁਖੜਿਆਂ ਤੇ ਭੋਰਾ ਨਹੀਂ ਕੁਮਲਾਏ ਤੇਰੇ ਚਿੰਤੇ ਵਿੱਚ ਨੀਹਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਲਾਲ ਅਮੜੀਏ ਤੇਰੇ ਜਿੰਨਾ ਤਾਈਂ ਕੇ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤੇਰੇ ਆਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਦੇ ਠੱਗੀਆਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਗੋਦ ਦਾਦੇ ਦੀ ਸੋਣਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਦੇ ਠੱਗੀਆਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਗੋਦ ਦਾਦੇ ਦੀ ਸੋਣਾ ਜਾ ਕਹਿ ਦਿਓ ਦਾਦੀ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਰੇ ਚਿੰਤੇ ਵਿੱਚ ਨੀਹਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਲਾਲ ਅਮੜੀਏ ਤੇਰੇ ਦਿੱਤੇ ਲਾਲਚ ਸੂਬੇ ਪਰ ਨਹੀਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਡੋਲੇ ਤੱਕ ਹੌਸਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੂਰਜ ਬਦਲਾ ਓਲੇ ਤੱਕ ਹੌਸਲੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਹੋ ਗਿਆ ਸੂਰਜ ਬਦਲਾ ਓਲੇ ਮੋਰਾਂ ਵਾਲੀਆ ਡੋਲੇ ਨਾ ਮੋਰਾਂ ਵਾਲੀਆ ਡੋਲੇ ਨਾ ਮੋਰਾਂ ਵਾਲੀਆ ਡੋਲੇ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜ਼ਾਲਮ ਕਸ਼ਟ ਬਥੇਰੇ ਚਿੰਤੇ ਵਿੱਚ ਨੀਹਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਲਾਲ ਅਮੜੀਏ ਤੇਰੇ ਚਿੰਤੇ ਵਿੱਚ ਨੀਹਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਲਾਲ ਅਮੜੀਏ ਤੇਰੇ ਕੋਮਲ ਕਲੀਆਂ ਕੂਲੀਆਂ ਗਰਦਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੰਨ ਗਿਆ ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਕਿਲ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸਿੱਧੀ ਸਰੂ ਤੇ ਬਾਂਗ ਲਿਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਕੰਧ ਉਸਾਰੀ ਗਈ ਗੋਡਿਆਂ ਨੂੰ ਛਿੱਲ ਜਿੱਥੇ ਦਾਦੀ ਦਾਨੀ ਨੇ ਪੋਤਰੇ ਦਾਨ ਕੀਤੇ ਯਾਦਗਾਰ ਅਟਲ ਅਹਿਲ ਜਿੱਥੇ ਪੰਛੀ ਪਰਸੋਂ ਧਰਤ ਨੂੰ ਲੱਖ ਵਾਰੀ ਸਿੰਘਾ ਚਿਣਿਆ ਹੋਇਆ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਦਾ ਦਿਲ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰੀਏ ਤੇ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੀਏ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਕਿੱਥੇ ਸੁੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਬਬਾਨਗੜ ਬੱਗਾ ਸ਼ੇਰ ਕਿਵੇਂ ਰਾਖੀ ਕਰਦਾ ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਖੇਡ ਏ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਫਿਰ ਸੰਸਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਕਿਤੇ ਸਮਾਂ ਬਣੇ ਅੱਜ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬ੍ਰਹਮਨਿਸ਼ਟ ਬ੍ਰਹਮ ਸਰੋਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਲਖਿਆ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮਲੀਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਹਸਤੀ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸਾਏ ਹੋਏ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਚੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਿਆਰੇ ਬਾਬਾ ਘੋਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਬਾ ਘੋਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਵੀ ਚਟਾਨ ਵਾਂਗੂ ਖੜ ਕੇ ਬੜਮੁੱਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਸ਼ਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਿਆਰ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਾਬਾ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੰਦ ਬਾਬਾ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਘਰਿਆਲੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬਾਬੇ ਮਨਿਹਾਲੇ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਔਰ ਬਾਬਾ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਉਹ ਨਗਰ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸਰਦਾ ਚੰਦ ਪੁਰਾਣਾ ਕੀ ਨਗਰ ਬਾਬਿਆਂ ਦਾ ਮਖੂ ਤੋਂ
ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਬਾਬਾ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਰੰਗੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਹੋ, ਪਿਆਰੇ ਹੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਭੁਜੰਗ, ਨਿਹੰਗ ਤੇ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਲਕਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਆਓ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣਾਇਆ, ਬਣ ਕੇ ਰਹੀਏ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ। ਵੈਸੇ ਮਾਝੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਨਿਪੁੰਨ ਰਹੇ, ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਪੂਰੇ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਢਲ ਮਠ ਆਏ ਨਾ, ਐਨ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਹੋਈਏ, ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਈਏ, ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲਈਏ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਸਾਊਂਡ ਵਾਲੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ, ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਖੁਸ਼ੇ ਬਖਸ਼ਣੇ, ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮੁਆਫੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵੈਰਾਗ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਬਣਿਆ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਈ ਹੁਕਮ ਸਨ, ਉਹ ਫਿਰ ਸਹੀ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ 4 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ। ਸੋ ਕਿਰਪਾ ਰੱਖਿਓ, ਖੁਸ਼ੀ ਰੱਖਿਓ। ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹਨਾਂ ਲਾਈਵ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਵਿਖਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਦਿਲ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰੱਖੇ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਕਰਿਓ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਦਾਤਾਂ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਰਤੀਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣ। ਬਾਬਾ ਸ਼ਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਅਦਬ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ ਜਕਾਰੇ ਗਜਾਈਏ। ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੀਏ। ਗੱਜ ਗੱਜ ਕਰੋ ਜਾਵੇ, ਨਿਹਾਲੋ ਜਾਵੇ, ਫਤਿਹ ਪਾਵੇ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅਕਾਲ ਚਿੱਟੀਆਂ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲਿਓ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਰਦ ਬਣੇ ਦੀ ਲਾਜ। ਗੱਦੇ ਸ਼ਹੀਦੋ ਸਿੰਘੋ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੋ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ, ਖਾਲਸਾ ਜਪੇ ਅਕਾਲ ਹੀ ਅਕਾਲ। ਸੋਨਿਆਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਗੁਰਮੁਖ ਅਕਾਲ ਤੇਗ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਹਰ ਮੈਦਾਨ ਫਤਿਹ। ਮਹਾਰਾਜ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾਂ ਕਰੇ। ਵੀਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਭਰਾ, ਹੋਰ ਬੇਅੰਤ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਾਡੀ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਹੋ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਅਦਬ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੇ ਬਖਸ਼ ਦੇਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਜੇਵੇ ਦਿਨੇ ਰਾਤ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨਗਰ ਵਿੱਚ 2 ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਉਹ ਵੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਬੜਾ ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਬਖਸ਼ਦੇ ਹੋ। ਕਿਰਪਾ ਰੱਖਿਓ, ਉਹ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਨੀਆਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਮਾਗਮ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਮੋਹਰਾਂ ਵਾਲੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਕਿਰਪਾ ਰੱਖਿਓ ਜੀ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ, ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।